नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीचन्द्रमोहन देववर्मेति नाम्नि। नमस्ते श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परमेष्टि गुरवे नमः। गुरुवर्गेवं नमः। सखीभ्यं नमः। मञ्जरीभ्यं नमः। राधा कुंड समाश्रयी राधापद सेवा परम साधु ठाकुर भृत्यवर्यं वन्दे गोपाल दासकं। मणिपुरी कुलरत्नं साधु कुलभूषणं गौरपाद पद्मभृंगं श्रीगौरांगदायिनी मंजलालिजुतस्था श्री भृंगमंजरी नामिने साधु ठाकुरकं वन्दे भुवनेश्वर नामिने। वन्दे वहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णो कलौ समर्पयतु उन्नतमज्जलरसांश भक्ति श्रियां हरिपुरतसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्निधितो सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसति नन्दनम्। निगमकल्पतरुगलितफलं शुकमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। श्री गौरभक्तवृन्द कृष्ण चैतन्य भागवत संघ ठोरांग यादगाय नियमित श्रीमद् भागवत प्रवचने हाबी वैष्णव गिरिगिथानी एडमिन गिरिगिथानी हाबी चरणे शतकोटी दंडवत आचार्य संक्षिप्त प्रवचन। आमार देशर नेटवर्कर समस्यार कारणे उद्गत माजे प्रवचन भांति ध्यान आमी करे नहारिछि। आजकार प्रवचन अनेक बेसि प्रस्तुत नहीं तथापि निश्चय भाग बिलिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव गीतानि आजिकार आलोचनार विषय श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद षोडश अध्याय। पूर्ववर्ती प्रवचने आमी चेष्टा करिलाम भरत महाराज से उपाख्यान पर्यंत। आज का षोडश अध्याय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। निगमकल्पतरु गलितफलं शुकमुखदमृतो द्रवसंयुतं पिबतो भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भविभावुका। সেই অমৃত গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত पंचम स्कंद षोडश अध्याय भवन कुश वर्णनम। राजोवाच उक्तस्तया भूमंडलायाम विशेष जावद
यावदादित्यपि यत्र चाशौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वाशः दृश्यते अत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिखातैः सप्तभिः सप्तसिन्धव उपक्लेवा यत यतश्च सप्तदीपविशेषविकल्पया तया भगवान् खलु सूचितो एतवदखिलम् मानतो लक्षणच्च सर्वं विजिक्षामि। राजोवाच अजय महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी माता उक्तस्तया भूमंडल आयाम विशेष यावत् आदित्यो तपति यत्रो औषौ ज्योतिषां गणै चंद्रमा वा सहदृश्यते। हे गुरुदेव ती माती लेता जे तो या उक्तम ती आगे माती लेता भूमंडल आयाम विशेष पृथ्वी है भूमंडल आमार সেই भूमंडल है विशेष आकृति परिमाप आहार कथा उल्लेख करेছিলে ज्योतिषाम चंद्रमा सह दृश्यते এটা হাবির যে পরিমাপ আহার মাতিছিলে যে एतावद् अखिल मोहं मानतो लक्षणं सर्वं विजिक्षामि। আজকে আমি সেই পরিমাপ বা অহন সম্বন্ধে ভূমণ্ডল সম্বন্ধে আমি খানি হাত মানি ঘোরা নিষিদ্ধ হে মাঝে সময় জাতিকা ऋषिरुवाच शुक्रे भूषय मातृका न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते कष्टं मनसा वचसा बाधि गन्तुममलं विबुधायुषामपि पुरुषस्तस्मात् प्रधन्यैव भगल विशेषं नाना रूपमानमलक्षणत व्याख्यास्यामः। এই অধ্যায়ে ভুবন কোষ বর্ণনা আনকি অলৌকিক বিষয় জগতর আমার সেই ভুবন কোষের যে বর্ণনা মাত্রতা এটা রূপক এবং এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। আধ্যাত্মিক সেই বিষয়ন ভজনের বিষয়ান আমি বাহ্যিক অর্থ তাই মাটি আজ দাঁড়াইয়া কারণ সেই আধ্যাত্মিক বিষয় উদয় পারল এর মাঝে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ভূমণ্ডল সেই বিভিন্ন যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাহার মাতিছে অলৌকিক বিষয় জম্বুদ্বীপের বর্ণনা যাহার বর্ণনা করেছে এরা যে ঋষি প্রথম এই জিনিসের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ পৈল্লাকায় সুখদেব গোস্বামী মাতা কিতাব বলে নবৈ মহারাজ ভগবত মায়া গুণ বিভূতে কাষ্ঠাং মনসা বচসা বাধিগন্তু মমলম বিবুধায়ুষামপি পুরুষস্তস্মাৎ প্রধান্যৈম ভূগোল বিশেষাং নাম রূপ মানো লক্ষণত ব্যাখ্যাস্যামः। ये सुखदेव गोस्वामी माता हे महाराज परीक्षित पल्लाकार कथा निलता विबुधा आयुषा अधिगंतुम विबुधा आयुषा अपि पुरुषो तस्मात् यदि विबुधा तेपांग मानुआगर आयु ब्रह्मार समान वर्गा कुरांग ब्रह्मा कुरांग तेपांग मानुआगर यदिओ तेपांग मानुआगर बयस परमायु पुंसिल 100 वर्ष ब्रह्मार परमायु 100 वर्ष किन्तु ब्रह्मार से परमायु अनेक दीर्घतम कथान्वित मातेता चैतन्य चरितामृते मातेता सत्य त्रेता दापर कली हेरे जे चतुर्युग चारिहाने अर्थात एक दिग्गज 71 महायुगे एक मन्वंतर 14 মনন্তর ব্রহ্মার দিবস 71 মহাযুগ সত্য ত্রেতা দাপর কলিয়ের চারিহান তিলুয়া এক মহাযুগ এসারে মহাযুগ যদি 71 খান ভুলে তাইলে 71 মহাযুগ এক মনন্তর এসারে 14 খান মনন্ত যদি ছিল তাহলে ব্রহ্মার দিন এই হিসাবে ব্রহ্মার পরমায়ু 100 বর্ষ আর আমার জাগতিক দৃষ্টিতে 24 ঘন্টার যে 3 গান এমন 100 বর্ষ দরিয়া তেপাং মানুয়াগর বয়স 100 বর্ষ कोई ब्रह्मा कोई तेपांग मानुआर आज सुखदेव गोस्वामी माता महाराज परीक्षित जे विबुधा आयुष ओपी
যদি তেইপাং মানুষ আগর বয়সে ব্রহ্মার পরমায়ু সমানু হর তাইলেও পুরুষ তসমাৎ দেখিয়ান মাঝে বলে বচসা অধিগন্তুম বাক্যনো ব্যাখ্যা করেন ভগবানের যে বিশেষ বিভূতির যে মহাজগৎ হ্যাঁ ভুবন কুশেন বর্ণনা করানি বা চিন্তা করানি সম্ভব ব্রহ্মার পরমায়ু তাইলেও সম্ভব চিন্তা করিয়াও মারব ব্যাখ্যা করিয়াও মারব অতএব প্রাধান্যেনৈব প্রধানন এব ভূগোল বিশেষকম নাম রূপ লক্ষণ তো ব্যাখ্যাম তাই আমি যে মূল বিষয় হলে আলোচনা করব একটু মূল ফাং করে হাবি মাতানি সম্ভব নেই কুঙ্গু মাটির মারবা কুঙ্গু তুমিও ধারণ করে মারবা ইয় বায়ম দীপ কুবলয় কমল কোশাভ্যন্তর কোশো নিযুত যুজন বিশাল সমবর্তুল যথা পুষ্কর পত্রম এম তাকা ভুবন বলিন হেন জগৎ সংসার এমকি সারে এটা বলতে মাদের দাম ভূমণ্ডল যথা পুষ্কর পত্রম থাম্পালোর পাতা আর সাথে লাকা দিছে जो ओयंग दीवो कुबलय एम तागा जगत संसार एनसे संसार भुवन कुश कमल कुश अभ्यंतरे সেই কুশর বিদ্ধ মাঝে সমস্ত ভুবন কুশর মধ্যে জম্বুদ্বীপের বিস্তারণ করতে আন বলতে 10 লক্ষ যোজন নিযুত যোজন বিশাল 80 লক্ষ মাইল জগতের বিশাল জম্বু यस्मिन् ए नव वर्षाणि नवजुजन सहस्राम आयमानि अष्टभि मर्यादा गिरिभि सुविभक्तानि भवन्ति यस्मिन् और जम्बूद्वीप बहुत बार क्या नेता बोलते नव वर्षाणि भूखंड बार 9 भाग से नवजुजनो सहस्रो आयमानि परिमितो अष्टभि मर्यादा गिरिभि सुविभक्तानि जम्बूद्वीप बार 9 वर्ष ইহান বর্ষ বর্ষ আঁকি গানে 9 যোজন অর্থাৎ 8 নং 72,000 মাইল করিয়া বিস্তারিত সেটা 8টি সীমানা এটা নির্দেশন করানি কাজে সুন্দর সুন্দর হবা হবা টেঙারা পর্বত আছে এর মাঝে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমার এর বিষয় হেনরে বর্ণনা করানির কাজে বলিয়া তা বায়ু পুরাণর তো মাতেদা কিতাব বলিতে ধনুর্বৎ সংস্থিতে গিয়ে দেবর্ষে দক্ষিণোত্তরে দীর্ঘানি তত্র চত্তারি চতুরস্র মিলাবৃতম ইতি তথুত্তরে ভারত উত্তর কুরুবর্ষে চত্তারি কিং পুরুষ হরিবর্ষ রৈমক হিরণময়ানি বর্ষানি নীল নিষোদস্তো সমুদ্রো প্রবিষ্টयो সংলগ্ন तम अंगीकृत भद्राश्य केतुमालय ओपी धनुराकृतितम ओतस्तयु दीर्घत एव मध्ये संकुचितेन नवसहस्रयाक्तम इलावृतेषु तु मेरु संकाशात् चतुर्दिक्षु सहस्रमायत्तम संभवे भगवत এই সার্থ দর্শক বিষয় আরা খুব ক্লিয়ার আছে এটা সেই বায়ু পুরাণের দৃষ্টান্ত দিয়া এতে সেই 9 বর্ষ জম্বুদ্বীপের মধ্যে টঙালি আছে আকিঘার নীলটা আকিহার আয়াম অর্থাৎ তার পরিমাণ অন্ততিয়ান মিলছে মাদের দা যে নবযুজন সহস্র অর্থাৎ 9 যোজন অর্থাৎ 72,000 মাইল 72,000 মাইল করে বিস্তারিত এসাং মধ্যে ইলাবৃতং নামাভ্যন্তর বর্ষম যস্য নাভ্যাম অবস্থিত সর্বতো सौवर्ण गिरिकुलराज मेरुदीपायम समुन्नाहो कर्णिका भूत कुबलय कमलस्य मूर्धोनि दात्रिंशत् सहस्रो जुजन वितत मूले सुरस सहस्रम तावन्तार्भूमौ प्रविष्टो एषां मध्ये एतार मध्ये क्या इलावृत नाम अभ्यंतर वर्षम অহর মধ্যে ইলাবৃত বলে বর্ষ আনা আছে যেস্য নাভ্যাং অবস্থিত সর্বতো সৌবর্ণ নির্মিত কুলগিরি এই ইলাবৃত বর্ষর মধ্যে সুবর্ণগিরি সুমেরু আছে সুমেরু পর্বত এবং আস্থায় সুমেরু পর্বতে কিসারিতা বলতে এর মাঝে থাম্পালগড় সেই ভিতরে থার যে মাঝে বাড়াইছে এগত মাঝে
তার যে উচ্চতা জম্বুদ্বীপের বিস্তারও সমান, অর্থাৎ তার মধ্যে 16,000 যোজন বা 1,28,000 মাইল যে পৃথিবী আর অভ্যন্তরে আছে ওখানে মাত্রা দাম 84 যোজন। ওর ভিতরে তার আয়াম অনেক বিস্তৃত। উত্তরেণ ইলাবৃতম নীল শ্বেত শৃঙ্গবান ইতি ত্রয়ো রৈমক হিরণ্ময়ো কুরুণাম বর্ষণং মর্যাদা গিরয়ো প্রগায়াতা উভয়তো খারদো অবধোয় দ্বিসহস্রো পৃথক পূর্বস্মাৎ উত্তরো 10 অংশ অধিক অংশেন দীর্ঘ এব হসন্তি। ইলাবৃত বর্ষর উত্তরে দিক ওয়াং বারান দেখি আনিতা বলতে নীল শ্বেত শৃঙ্গবান 3 পর্বত ক্রমান্বয়ে মাথাং আসে তা আগলটা নীল আগলটা শ্বেত আগল শৃঙ্গবান টেঙারা আগে জ্ঞান করি তা রৈমক হিরণ্ময় কুরুবর্ষ 3 গিরে খেই করি তা বিভক্ত করে দেয়া উত্তর বারান এর পর্বতে তা কোথায় বলতে তাহর প্রস্থ নেই এটা দ্বিসহস্র উপরে থাকা 2,000 যোজন, অর্থাৎ 2,000 যোজন 16,000 মাইল প্রস্থ। পূর্ব বার পশ্চিম বারা আনদে দ্বিতীয় বারা দেই কি আনি দা বলতে লবণ সমুদ্র আছে। এর মুঙেদর যে পর্বত এটা আছে তার মধ্যে দৈর্ঘ্যতা 1 কম উচ্চতা হাবি সমান আছে। মধ্যাচার্য গিরকে এর মাঝে এই জিনিস এর মাঝে ভাগবত তাৎপর্য গ্রন্থে এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা আন করতে মাতের গাথা যথা ভাগবতে তুক্তম ভৌবনম কুশলক্ষণম তস্যা বিরুদ্ধো যুজ্য মন্দ গ্রন্থান্তরে স্থিতম মণ্ডুদে পুরাণং চৈব গতিয়াশ্রম ক্ষীরসাগরে রাহুসুম রবিনাঞ্চ মণ্ডলাৎ দ্বিগুণাকৃতম। एवं दक्षिणेन इलावृतं नीशत हेमकूट हिमालयः इति प्रागायता यथा नील आदयो अजूत जुजनो उच्छेदा हरिवर्षो किं पुरुषो भारतम नाम यथा संख्याम। इलावृत वर्षर दक्षिण बारांदे मुंगे तो पिस बारा माजे विस्तृत आस्था निषद हेमकूट हिमालय 3 पर्वत आगो निषद आगो हिमालय आगो इल्टा हेमकूट निषद हेमकूट हिमालय एतार विस्तृति आनते कतियान बुलते मादेता तांगी इसिता 10,000 जोजन अर्थात 80,000 माइल उसिएता पर्वत এই पर्वत तीनो গিয়ে জ্ঞান করেছে হরিবর্ষ কিম পুরুষ বর্ষ ভারতবর্ষ 3 হিমালয় করিয়ে হিমালয় থেমিয়াইলটা ভারতবর্ষ হেমকূটে থেমিয়াইল গাতাকে গিয়া কিম পুরুষ বর্ষ 12 হরি নিষদ পর্বতে থেমিয়াইল গাতা গিয়া হরিবর্ষ এই হিমালয় হো দেখো কিন্তু বাকি তাই না আসলে সম্পূর্ণ বর্ণনা হয়নি বর্তমান ভূগোলের লগে মিলনার চেষ্টা করা যে অনুভ্রান্ত আনিন্দা অলৌকিক বিষয় অথ এব ইলাবৃতম অপরেণ পূর্বেণ চ মাল্যবদ গন্ধমাদনৌ আনীল নিষদ আয়তৌ দ্বিসহস্রম প্রপথতু কেতুমাল ভদ্রাশ্রয় সীমাম বিদধাদি। ঠিক এসারে করিয়া ইলাবৃত বর্ষর পিছবার আদে 12 মুঙে দে টেঙারা দুগা আছে তাকে গো বললে মুং পিছে মাল্যবান বার গন্ধমাদন পূর্বে নেওচ অপরে নেওচ কি আনে সেটা বলতে মাল্যবদ গন্ধমাদন ও মাল্যবদ আগো গন্ধমাদন এরে দুগ এটার বিস্তৃতি আনতে গতি আনতে 2,000 যোজন 16,000 মাইল উচিছে উত্তরে যে 12 নীল পর্বত দক্ষিণে 12 নিষদ পর্যন্ত বিস্তৃত পানি দিয়ে গিয়ে 12 নীল 12 নিষদ পর্বত দিয়ে গিয়ে জ্ঞান করে এটা কেতুমাল
বর্ষ ভদ্রাশ্র বর্ষ দিয়ে রেখে গড়িয়া তার সীমাগ নির্দেশ করে। মন্দরো মেরু মন্দরম সুপার্শ্ব কুমুদ ইতি অযুত যুজন বিস্তার উন্নহ মেরু চতুর্দিশম অবস্তম্ভ গিরয় উপক্লিপ্তঃ মন্দরো মেরু মন্দরঃ সুপার্শ্ব কুমুদ ইতি অযুত যুজন বিস্তার উন্নহ। মেরু পর্বতর চারিবারাদে সে সুমেরু ওর চারিবারাদে মন্দর মেরু মন্দর সুপার্শ্ব কুমুদ এর চারিগো পর্বতের রাহান দিয়ে চারিবারাদে আছে। এটা কি উচ্চতা আনতে কতিয়ান বলতে উচিতা কতিয়ান বিস্তারান কতিয়ান বলতে মাতেটা উচ্চতা আনো সমান বিস্তার আনো সমান কতিয়ান বলতে মাতেটা অযুত যুজন বিস্তার উন্নহা। অযুত যুজন অর্থাৎ 10,000 যোজন বা 80,000 মাইল পঁচিশে 80,000 মাইল বিস্তার এসে চতুষু এতেষু চ্যুত জম্বু কদম্ব যা নেগ্রূধা চত্তর পাদপ প্রবরা পর্বত কেতব ইব ওধি যুজনস উন্নহ তাবৎ বিতপ বিততয় শত যুজন পরিনাহ। চারিগো পর্বত যে মাতলো এটার গছে হেত মাঝে ফিরালগার ওসারে ছপা চারি যা তমাল তমালি আছে। মন্দির গড় সুর আগত যে ফিরালাহান থার ঠিক আছে পর্বতে তার শিখরে চারিহান সপা দিব্য সপা অলৌকিক সপা আছে তাকে তা বলতে চ্যুত জম্বু কদম্ব নেগ্রুধ। চ্যুত হেনুর সপা, জম্বু জাম সপা, কদম্ব কদম, নেগ্রুধা অর্থাৎ বটর সপিয়া কন্যাং সপা হয়ে আছে। এতে বৃক্ষ তার বিস্তারে আছে ধ্যান বুঝে পাদপ প্রবরা প্রবর তারপর বৃক্ষ জগৎ সংসারের বৃক্ষ হবে প্রতিনিধি স্বরূপ চারিহান সপা তাদের কিসারে এটা বলতে সহস্র যুজন অন্যহা অর্থাৎ 1000 যুজন বা 800 মাইল বিস্তার উচ্চতা হানি তাকে ধ্যান বলতে সহস্র যুজন উন্নহা 1100 যুজন 8,800 মাইল শাখা তা ওসব বিস্তারিয়ে বারেবারেই মাতুরি ওই এলাকায় বিশেষ করে এই বিষয়ে মাতিছিল জাগতিকের ব্যাখ্যা এর লোকে জগতর কোনো মিল মিলিয়ে এটা অলৌকিক তীব্র বর্ণনা আছে। হ্রদ চারো পয়ো মধু ইক্ষুরোষ মৃষ্ট জলা যত উপস্পৃশিন উপদেবতা যুগ ঐশ্বর্যানি স্বাভাবিকানি ভরতদীশবধারয়ন্তি দেব উদ্যানানি চ ভবন্তি চত্তারি নন্দনম চৈত্ররথম বৈভ্রাজকম সর্বত ভদ্রম ইতি হ্রদ চত্তরঃ পয়ো মধু ইক্ষুরোষ মৃষ্ট জলা। হে মহারাজ পরীক্ষিত আজকে মাতেরতা সুখদেব বিষয় মাতেরতা সেই চারিগো পর্বতর মধ্যে ডাঙর 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 একেবারে হ্রদ চারিগো আছে। ডাঙর হ্রদর জলতাও তোমার চারিগোর গুণ কি সারে বলতে আহান হ্রদ আগর ভিতরে আছে তা কি সারে বললে সেইটা একেবারে সেঙ্কুম্ন বুঝেছে দুগ্ধ পয়হ আর কাগজ দিলটা মধুর আর কাগজ দিলটা সুহির সারে ইক্ষু রস অর্থাৎ সুহির সারে স্বাদ বিশিষ্ট আহাদিলটা দুধ আহাদিলটা মধু আর আহাদ ইক্ষু চতুর্থ যে গত বিশুদ্ধ জল লিক লিক করে পানি এটা সেই জল তানুকিতা তারা বলতে স্বাভাবিকানি ভরত ঋষভ ভারতবর্ষ সেই শ্রেষ্ঠ যেটা আছে সিদ্ধ দেব উদ্যানানি যেটা আছে সেই আমার সিদ্ধ চারণ আদি উপদেবতা যেটা আছে তাই তাকে জ্ঞান কথা তা বলতে অহত মাঝে অনায়াসে লাভ করতে তারা কিসারে বলতে তাই অষ্টসিদ্ধি লঘিমা অনিমা যেটা অষ্টসিদ্ধি বা সেটার মাধ্যমে লাভ করতে অহত মাঝে নন্দন চিত্ররথ বৈভ্রাজক সর্বত ভদ্র দিব্য দিব্য টঙাল টঙাল সেই দিব্য অলৌকিক সেই উদ্যানতাও আছে
যেষু অমর পরিব্রেতা সহ সুরললনা ললাম যুথপতয় উপদেব গণৈ উপগীয়মান মহিমান কিল বিহারন্তি। এহেত মাঝে সেই দেবাঙ্গনা তাই ডাঙৰ স্ত্রীও তারে নো তাইহত মাঝে যেটা গন্ধর্ব আসে তা উপদেবতা ধাবিতি হইয়া আনন্দ করতারা জায়গা। মন্দর উৎসঙ্গ একাদশ শত যোজন উত্তুঙ্গ দেবচূত সরস গিরি শিখরাস্তরানি ফলানি অমৃত কল্পানি পতন্তি। এই মাত্রটা মন্দর উৎসঙ্গে মন্দর পর্বতর পাদদেশে লমিলগা জায়গা জ্ঞানী বলে একাদশ শত যোজন উৎতুঙ্গ একাদশ শত যোজন উচিসে দেবচূত শিরাস দেবচূত বলতে আসে আম্র হেনি সপাত জ্ঞান বলে গিরি শিখর স্থলানি ফলানি অমৃত কল্পানি পতন্তি। ও সপাত মাঝে অমৃত কল্প সেই হেনু তার মজে মজে একটু জঙ্গিয়া পড়ে একটা তেষাং বিশির্য মানম মানানম তেষাং বিশির্য মানানম অতি মধুর সুরভি সুগন্ধি বহুল অরুণ রসেন অরুণোদা নাম নদী মন্দর গিরিশিখরাত নিপতন্তি পূর্বেন ইলাব্রেতম উপপ্লাবয়তি। সেই পবিত্র দেবচ্যুত বলতে সে হেনু সপান হাঁকা ধ্যান মাতলো হতো কেন তা বলতে উচ্চ স্থান তো ফলতা মজে মজে কেলিয়া জরম জরম করিল কৌড়ি ডাঙর ডাঙর ফলতা তাল খাইয়া ফাটিল কৌড়ি সে দিব্য রসতা পাহিয়া যার গাতা ওটাই কেন তা গতগর নুংসি এমন দিব্যই সে কি আনিছে বলতে পারে সুরভি সুগন্ধ বহুল সেইতেও সারে শুনাইছে তার গত সারে নুংসিছে বার্তা স্বাদ অনু অমৃত গন্ধি অমৃতবৎ ওটাকে আনিয়ে তা বলে গিরিশিখরাত অহত্তরি নিজিয়া পড়তে পড়তে গাতা হান সৃষ্টি আতে নদী হান সৃষ্টি আকে আনতা ইলাবৃত বর্ষম উপপ্লাবয়তি। ইলাবৃত বর্ষ অনার বাহে বাহে দেখা অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষ সে অমৃত রূপী ফলর ঘটন পরিবাহিত পরিপ্লুত হয়ে আসে। ইয়াত উপজূষণাৎ ভবন্যা অনুচরিণাম পুণ্যজন বধূনাম অবয়ব স্পর্শ সুগন্ধ বাত দশ যূজন সমন্তাৎ অনুবাসয়তি। ইয়াত উপজূষণাৎ ভবন্যা অনুচরিণাম ভবানী অর্থাৎ ইমা দুর্গার সেই অনুসারী যেটা আসি তাই খ্যান করতারা তা বলতে সেই অমৃত গন্ধি দেবচ্যুত সেই বৃক্ষর ফলতায় যে পরিবাহিত কুলে সেই অরুণোদা নদী হয় মাঝে খ্যান করতারা তা সে অনুসরীয় তাহাবি ডাঙর দেহ গণ পবিত্র আসুর ভিতরে বারুষ তাকে সে মা দুর্গার অনুসারী যেটা আসিওতা জয়া বিজয় আদি যেটা আসিও তাকে নিজের পবিত্র করতে হয়। এবং জাম্বু ফলানাম অতি উচ্চ নিপাত বিশীর্ণানাম অনস্তি প্রয়াণম ইভকায় নিভাননম রসেন জম্বু নাম নদী মেরু সুন্দর শিখরাত অযুত যোজনাত অবনীতলে পতন্তি দক্ষিণেন আত্মানম যাবৎ ইলাবৃত বর্ষ উপসন্দয়তি। আজিকা সেই ইলাবৃত বর্ষর পরে ইলাবৃত বর্ষর বারো কি হানি তার জম্বু ফল জম্বু বৃক্ষ কতিয়ান ডাঙরি সে বলতে হাঙ্কা মালতা হাজার যোজন বিস্তৃত সেই জম্বু ফলে তৈরি কি আনি তা জম্বু সপাহা জাম সপাহা যে ফল ধরে জম্বু ফল দেখি সারি তা বলতে অনাস্তি প্রয়াণম কোনো আঠি নেই কিন্তু কতিয়ান্তে ডাঙরি সে বলতে ইভ কায় নিভানম আটটি উঠি বাড়াইছে ফলাকে ফল উঠি কোনো রসে চক্র বুঝিয়া আছে কিন্তু কোনো আঠি নেই সে রসেন জম্বু নাম নদী মেরুষ্মন্দর শিখরাত অযুত যোজনাত অবনীতলে নিপতন্তি দক্ষিণেন আত্মানম ইলাবৃতম সেই মেরু শিখর পরিল করি আটিয়াল দরবার সেই পবিত্র রসতা বুঝিয়া এটাই নদী আন সৃষ্টি করিয়া ইলাবৃত বর্ষ আনরে বাহুয়া
তাবৎ উভয়োরপি রূঢ় সূর্যমৃত্তিকা তদ্রশনানু বিদ্যমানম বায়ু অর্ক সংয়োগ বিপাকেন সদা অমরলোক আভরণম জম্বূনদম নাম সুবর্ণম ভবতি यत्याहु आबाव विभुत आदय सहोजुवतिभिः मुकुटो कटक कटिसूत्रयादि आभरण रूपेण खलु धारयन्ति। যে জাম্বু নদীর পার্গর যে মাটিওতা কিয়ানি তা বলতে তাবৎ উভয় সে জাম্বু নদ যেহান ভাইয়ে জায়গা রসতা কাদাহার মাটিও তাক বারো কিয়ানি তা বলতে তিল কৌড়ি বায়ু আর সংযোগ বিয়োগে না রুদ্গল লগে লাগিয়া মাটিও তা তিঙিছে জাম্বু নদীর রসে তিঙিছে পানিও তা রুদ্গল পড়িল কৌড়িও তা কিয়ানোর তা বলতে ফুকিয়া সূর্যর কিরণ বেনিগর মাঙালো পড়িল কৌড়ি পরিপক্ক জাম্বু নদ যেন জাম্বু নদ হেনতে জাম্বু ভাষা আনতে জাম্বু নদ যেগুলো পবিত্র স্বর্ণ হুনাতা সৃষ্টি হয় ওতানো বারো জ্ঞান করতে কথা বলতে বিভূত আদায় মহান যেটা দৌ আসি তাহাকে জ্ঞান করতে হবে তাঙ্গর যুবতী স্ত্রীও তার কাছে দেবীও তার কাছে বলে তাকে মুকুট কটক তাঙ্গর যেটা আভরণ আদি তাহাবি সৃষ্টি শঙ্কর তারা তাহে यस्तु महाकदम्ब सुपार्श्व निर्हूरयस्तस्य कुटरैभ्य विनिश्रितः पंच आयामो परिणाः पंच मधुधारा सुपार्श्व शिखरात् पतन्ति अपरणात्मनं नीलप्रेतानुमोदयन्ति यतु महाकदम्ब সেই ইলাবৃত বৎসর গছখাত যে আছে মহাকদম্ব বৃক্ষ এবার জ্ঞান করে তা বলতে তারাংতুড়ি সেই पंचधारा मधुर धारा कदम्ब वृक्ष तोड़ी निकुलिया ওটাই বারো কিহানি সেই মধুর ধারা চারিবার হাবি বাহুইয়া গেলাবৃত বর্ষ হতে পারে সেই দিব্য কদম্ব বৃক্ষ সেই সৌরভে মুন্সিপাগত চারিবার বুঝেছে মধু গন্ধি মধু প্লাবিত যথা या हि उपजञ्जनानं मुख निर्वासित वायु समन्ताशत दुजन मनुवासयन्ति যে গিরিগিঠা নিয়ে যে সৌভাগ্যবানে সেই মধুতা সেই ইলাবৃত বর্ষর মহা কদম্ব বৃক্ষত্ব নিগুলের মধু তাদের তাই গ্রহণ করে পারতারা গ্রহণ করে পারতারা ওটার তাকে তাকে নিংসাগত্য পেয়া আহের নিংসিপা গত শত যোজন দূরি দূরিত্ব গত আহের পারা এবং কুমুদ নিরূঢ় শত বল नाम बटस्तस्य स्कन्धैव निचीनापयुधो दधि मधु घृत गुर अन्न आदि संभर सज्जा आसन आभरणयादय सर्वे कामदुगा नदा कुमुदयाग्रात् पतन्ततम् अग्रेण इलाप्रेतम् उपजयन्ति भारसे कुमुद पर्वतगत माঝে ইলাবৃত বর্ষর সেই কুমুদ পর্বতগত যে আসে সেই কুমুদ বৃক্ষ কুমুদ পর্বতে আসে সেই বটবৃক্ষ যেন তার তৈরি নিজে নিজে বার বিভিন্ন অলৌকিক বৃক্ষ সৃষ্টি তাতে বাহিয়া জায়গা তা বলতে তার মাঝে যেগুই যে নদী তার তৈরি যেগুই যে তা সেই চারা দধি দুগ্ধ ঘি অন্ন সজ্জা আসন হাবি প্রাণা করে এটা হাবিলাতা দিব্য বস্তু जानु उपजुषाणं न कदाचित् कोऽपि प्रजानं बलि पलित क्लमश्चेद दुर्गन्ध जरा आमय मृत्यु शीत उष्ण वैवर्ण उपसर्ग आदय विशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशस्म एव जड़जगत সেই দিব্য সোপায় দিব্য বটবৃক্ষ সেই রসের কাছে তাই গ্রহণ করে পারেছি ওদের তাকে আনার দাবুল কাদা আছে তাঁর গাড়িও তার তৈরি কোনোদিনেই তাঁর পার্থক্যর কোনো বলি রেখা জরার চিহ্ন না থাইব কোনো দুঃখ নেই
মৃত্যু নেই, শীত উষ্ণ কোনো বিক্রিয়া নেই, আমি হাবির ঊর্ধ্বেই হবে না। দীঘা কুরঙ্গ কুরর কুসুম্ভ বৈকাঙ্ক ত্রিকূট শিশির পতঙ্গ রুচক নিষীদ শ্রীনিবাস কপিল শঙ্খ বৈদুর্য জারুধিহংস ঋষভ নাগ কাদঞ্জর নারদ आदय विंशति गिरय मेरु कर्णिकय इव केशर भूतमूल देशे परितो उपक्लिप्तः। अधिका सुमेरु पर्वतर तलहत माजे ज्ञानी এটা বলতে পদ্মকুশর চারিবারাদে দেশারে করিয়া কেশর থার্টি কুশারে করিয়া 20 গো পর্বত পারেঙ্গা আনি আসে। তার নাম কিতা বলতে কুরঙ্গ কুরর কৈশুম্ব কৈকঙ্ক ত্রিকূট শিশির পতঙ্গ আদি আদি যেটা নাম মাতল। জঠর দেবকূটৌ মেরুম পূর্বেণ অষ্টাদশ যোজন সহস্রম উদ্গায়তৌ দ্বিসহস্রম পৃথুতুঙ্গৌ ভবত এব অপরেণ পবন পরিযাত্রৌ দক্ষিণেন কৈলাস কবিরিবৌ প্রাক আয়াতৌ एवं उत्तरत त्रिसिंह मकरौ अष्टभि एतै परिभ्रष्ट अग्नि इव परितचकास्ति कांचनगिरी। सुमेरु पर्वतर मुं बारा हांदे जठर बारा देवकूट बोले डांगर दुगो पर्वत आछे। एरे पर्वत दियोगी उत्तरे दे दक्षिणे दे कटियानि से बोलते तार परिमाप अनिल गाता गया अष्टादश যোজন সহস্র মুদ্গায়ত। অষ্টাদশ সহস্র যোজন 18,000 যোজন অর্থাৎ 1,44,000 মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সুমেরু পর্বতর পিছ বারা হান্দে পবন বার পরিযাত্র বলে পর্বত দুটো আছে অগির আর উত্তর দে দক্ষিণে দে এটাও 18,000 যোজন অর্থাৎ 1,44,000 মাইল বিস্তৃত। সুমেরু পর্বতর দক্ষিণ বারা হান্দে কৈলাস করবীর বলিয়া কৈলাস বারো করবীর বলিয়া পর্বত দুটো আছে। এর পর্বত দিয়োগী পূর্ব পশ্চিমে দে 18,000 যোজন অর্থাৎ 1,44,000 মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিসঙ্গ বারো মকর বলি আর একটু পর্বত দুটো আছে, এটাও পূর্ব পশ্চিম বারা হান্দে 18,000 মাইল। এসারে অগ্নির এসারে উজ্জ্বল মেরুময় পর্বতে আছে। মেরুমূর্ধনি ভগবত আত্মযূন মধ্যত উপক্লিপ্তানাম পুরী মধুত যোজন সহস্রিং সমচতুস্রাম শতকুম্ভি বদন্তি। মেরু পর্বত মূর্ধনি সেই সুমেরু পর্বতর একেবারে শিখরে মূর্ধনি সুরাগত মাঝে কি আনে ভগবত আত্মযূনে মধ্যত ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুরী হয়ে আসে সুমেরু পর্বত ঠিক বুকত মাঝে ইশারে এটা বলতে অযুত যোজন সাহস্রিং সমচতুরাস্রাম শতকুম্ভিং বদন্তি। সেই অযুত যোজন অর্থাৎ 8 কোটি মাইল 1000 অযুত যোজন 8 কোটি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে সেই সুমেরু পর্বত মাঝে ব্রহ্মার সেই পুরীয় ব্রহ্মার সেই কুটুম্ব নাঙ্গানিটা ইশারে এটা বলে সমচতুরাশ্রম শতকুম্ভিং বদন্তি নাঙ্গানিটা শতকুম্ভি। তামনুপরিতো লোকপালানাম অস্তনাম যথাদিশম যথারূপম তুর্যমানেন পুর অস্তৌ উপক্লিপ্তা। সে ব্রহ্মপুরীর চারিবারাদে ইন্দ্র আদি অষ্টদিকপালর 8 পুরীয় কন্যুং আছে। সেই পুরীয় তাই ব্রহ্মার এসারে দেওয়াল করা কিন্তু তাঁর আয়তন ব্রহ্মপুরীর 4 ভাগের 1 ভাগ শিখিয়া অর্থাৎ আজিকা ব্রহ্মপুরী ব্রহ্মার সেই শতকুম্ভী বলতে আর কন্যু ও কিসারে এটা বলতে মাতেরটা সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মার সেই কন্যু মগর 4 বারাদে 8 কোণে অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঈশান বায়ু অগ্নি নৈঋত্য 8 বারাদে অষ্টদিকপাল এটার কন্যু আছে তা কিন্তু তাঁর অষ্টদিকপালের কন্যুতা ব্রহ্মার কন্যা কি করে 1/4 সমান। এই শ্রীমদ ভাগবতর এই
पंचम स्कंद 16 अध्याय भुवन कुश वर्णना है। खूब ग्रह বিষয়াহান বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর উপলব্ধি করা নিয়ে অনেক কঠিন। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ পৈলাকাই মাতলব কিন্তু যে মহারাজ তোরে আমি কিতা মাতু যদি বিবুধা আয়ুষরূপী অধিগন্তুম মনসা নবৈ যদি ব্রহ্মার আয়ু সমানু পার তাহলে মানুষ আগে ব্যাখ্যা করে লম্পরে মারব তার জ্ঞান অনেক বিষয় জটিল গান প্রায় সুখদেব গোস্বামীর চরণে ক্ষমা দিয়া শ্লোক মাত্র অনুধ্যান আমি করলাম। এর অর্থ অনুচিন্তন গুরু কৃপা লভ্য। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং पंचम स्कंदे भुवन कुश वर्णनं नाम 16 अध्याय। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद्भागवतम ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर की जय। जय जय श्री राधे श्याम।